अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्यारे नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु यहाँ आम रफ खातार ना ये जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया रो नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज रो ना हेउची रफ खाता। दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रे रफ खाता को आपण मानक स्वागत। इतिहास कहे केतेबेले ना केतेबेले ओडिशा महामारी रे कबलित केबे हईजा केबे बसंत आउ केबे डेंगू एबे कोरोना। हराओनी साहस धैर्य रख सरकार को नियम को मान घरे रुह सुस्थ रुह। रफ खाता परिवार तरफ यही चेतनार बाणी। आज रफ खातार आसी रवींद्र छोटराय स्नेह मिश्र कवयत्री गीतांजलि पंडा आलोचक डॉक्टर निरंजन साहू। आज्ञा नमस्कार। स्टोरी इमेजर रफ खाता फर्द को आपण मान स्वागत। आज्ञा बहुत दिन तले जने स्रष्टा कही आर्ट इज द क्लास वीपर। साहित्य केवल प्रेमर कथा कहेनी बेले बेले यह समाज को रक्षा करने श्रेणी संघर्षर अस्त्र पलटि जाए। जेतेबेले ना जेतेबेले घटी जाति को विपद आसी जाति पाई अधपतनर समय सेतेबेले साहित्य पलटि अस्त्र। आज कोरोना महामारी रे ये जाति म्रियमाण ये जातिर सुरक्षा ये समाजर सुरक्षा यह को चिंता करी आम स्टोरी इमेज साहित्यर फर्द जारी रखी प्रयास रफ खाता। जो रफ खाता रे कोरोना को नहीं किछि गप किछि गीत किछि कविता। नमस्कार मु पूर्वी राउत। आज माटी रे कोरोना पवन रे कोरोना पानी रे भी कोरोना। कोरोना भूताणु चारिआडे चरी जाइछंती। सबुठी कोरोनार आतंक। महामारी कोरोना सभिंक मनरे आनिछि मृत्युर भय। रफ खाता आज शुणाइब कोरोना सचेतनतार गीत। कंठशिल्पी दिलीप मल्लिक कंठरू आसंतु शुणिबा। आमे समस्त धन्यवाद दबा। आमे समस्त धन्यवाद दबा इथपाई कोरोना योद्धा साथी जो मैंने आम काम करुँच से गीत माध्यम मुझे धन्यवाद देवी। विशेषकर आपंकर अति प्रिय संगीत दिनेश मल्लिक आम घरे अच्छु कोरोना गोटे गीत माध्यम आपको सचेतनता वार्ता दूँ। ये गीत को लिखिं जिला सूचना लोक संपर्क अधिकारी संतोष कुमार सेठी सारे गीत लिखिं। आसन शुणा गीत। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोरोना योद्धार प्रतिटी योद्धा आंतरिक धन्यवाद। से माने नथिले पड़ंता विश्व मानव जाति भाई। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आम डाक्तर पारा मेडिकल आम सफेई बंधु माने तांको निष्ठा पर सेवा उपकार सुझी पारिबानी आमे। आम डाक्तर पारा मेडिकल आम सफेई बंधु माने तांको निष्ठा पर सेवा उपकार सुझी पारिबानी आमे। केंद्र
राज्य सरकारଙ୍କର केन्द्र ଆଉ राज्य ସରକାରଙ୍କର କେତେ ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶାସନ ସହ ପୋଲିସ ବାହିନୀ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ କାମ, ସଚେତନ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରଶାସନ ସହ ପୋଲିସ ବାହିନୀ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ କାମ, ସଚେତନ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ଜନତା ମାନିଛେ କଥା ତେଣୁ ପାଳିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିଟି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ନଥିଲେ ପଡ଼ନ୍ତା ବିଶ୍ୱରୁ ମାନବ ଜାତିଟା ବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ସମାଜର ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷଟିଏ କରୋନା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରହି ଚେତନାର କଥା। ଗାଁର ନିରୀହ ମଣିଷଟିଏ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଭବିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏ କବିତାରେ ସ୍ୱର କରି ଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦୂର ବାଙ୍କିର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ଆମ ସରକାର ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ନିୟମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେତେ ମାନୁଛେ ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଆର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକିଟା ଦେଖୁଛି ସେତିକିଟା ହିଁ କହୁଛି। ମୋ ଗାଁ ସଭ୍ୟତା ଏତେ ବଢିଆ ଲୋ କହିବାକୁ ଲାଗେ ଲାଜ, ଲକଡାଉନରେ ମୋ ଗାଁର ଲୋକ କରନ୍ତି ବଡ ମଉଜ। ହସତା ମଶାରେ ଦିନ ବିତନ୍ତି ଲୋ 5-25 ମେଳ, ଦିନ ରାତି ବସି ଦାଣ୍ଡ ମଝିଟାରେ ଖେଳନ୍ତି ତାସ ଖେଳ। ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଦୂରତ୍ୱ ରଖନ୍ତି ଦୋକାନ ଦୁଆରେ ବସି, ପୋଲିସ ଆସିଲେ ସରୁ ଗଳି ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଖସି। ବାହାଦୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତି ଆସିଲୋ କାନ୍ଧେ ବାସ୍କଟ ମାରି, ଦୌଡ଼ି ଗଲି ମୁଁ ଏଇ ଗଳି ବାଟେ ନ ପାରିଲେ ମୋତେ ଧରି। ବନ୍ଧ ଫେର ମୁଣ୍ଡ ଇସ୍କୁଲ ଦୁଆରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆସର, ଚିକେନ ସାଥିରେ ନାଲି ପାଣି ବାଡ଼ କଥା ତ 10,000। ଗଞ୍ଜଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଚିଲୁ ମଟଣା ଲୋ ସଞ୍ଜକୁ ମେଳ ନ ହୁଏ, ଗଞ୍ଜଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଚିଲୁ ମଟଣା ଲୋ ସଞ୍ଜକୁ ମେଳ ନ ହୁଏ। ଆଖି ନାଲି ନାଲି କରି କୁହନ୍ତି ଲୋ ମୋଦି ସରକାର କିଏ, ଗାଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କୁ ବା କହିବ କିଏ। 4ଟା ବାଜିଲେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ନୀତି ଯାତରା ହୁଏ, ଏଇ ମୋର ଗାଁ ଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ୟା ଅଦିନେ ଯାଉଛି ବହି। ଗୋଟିଏ ଗିଲାସ ପେଟରେ ପଶିଲେ କରୋନାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବେଳ ବୁଡ଼ି ଯେବେ ସଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ ହୁଅଇ ଦୋକାନ ଖୋଲା। ବରା ବାଇଗଣୀ ଅଣ୍ଡା ଚପରେ ଭରି ହୋଇଥାଏ ଡାଲା, ଦେଶ ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଏ ଲୋ ତାକୁ ନାହିଁ କାର ଚିନ୍ତା। ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ ମୋର ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଭୁ ଜଗ କରୋନା କହିଲେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଲୋ କୁହନ୍ତି କରୁଣା ହେଲା, ମୋଦିଙ୍କର ଟଙ୍କା ନବୀନ ଚାଉଳ ଦୁଆରେ ଆସି ମିଳିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅ ସଦବୁଦ୍ଧି ମନେ ଜାଗୁ ଦେଶ ଭକ୍ତି, କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ ହେ ହସି ଉଠୁ ଏ ଧରିତ୍ରୀ। ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ। ଘର କୋଉଠି? ଚଢେଇବନ ଆମ ବାଙ୍କି। ହଁ ଚଢେଇବନ। ଅଧ୍ୟାପନାର ସମାଜସେବା, ନିରୀହ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଯାଏ ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ସାଉଁଟିଛି ଅନୁଭୂତି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମହାମାରୀ କୋରୋନା ପାଇଁ ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କ ମିଠା ଅନୁଭବ, ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିପଦ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହ ମିଶ୍ର। ନମସ୍କାର। ଆଜି କରୋନା ଭୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି ଯେ ପାଖ ଲୋକ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ ପୁଣି ଲେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ସବୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପଇସା ପାୱାର, କରୋନା ପାଖରେ ସବୁ ନାରଖାର। ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆ 2 ଦିନର, ଆଜି ଅଛି ତ କାଲିକି ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟୁଥିବା
ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ସାଜିବା। ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏବେ ମହାମାରୀ କରୋନା। ଏହି କରୋନାକୁ ନେଇ କେତେ କଥା, କେତେ ଚିନ୍ତା ଆଉ କେତେ ଅନୁଚିନ୍ତା। ଗାଁର ନିରୀହ ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଏହି କରୋନା। ସବୁ ପରେ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇ ଜଳେ ଯେସନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଇ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେହ ହିଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇ ଦେହକୁ ନେଇ ରଫଖାତାର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ କବୟିତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତାର ଭାଷାରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜ ରଫଖାତାର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆଜି ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଏ ଦେହ ରଥ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ପରା ପରମ କାରୁଣିକ। ତିନି ରଥେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଗଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସେ ରଥ ନୁହେଁ ଦେହ। ଏ ଦେହରେ ଚକ ଅଛି, ଏ ଦେହରେ ପତାକା ଅଛି, ଅଛି ପରମ କାରୁଣିକ ପରମାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ରଥ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଏ, ମାଉସୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଏ, ଫେରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ। ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ମୋ ରଥ ଟିକିଏ ଦେଖ। ମୋ ରଥ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଗଡ଼ିବ, ପୁଣି ଗଡ଼ିବ। ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଣଜା ଇଷ୍ଟ ମିତ୍ର ପୋଡ଼ପିଠା ଦେବେ। ତୁମେ ସିନା ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେରିବିନି, ମୋ ରଥ ଫେରିବନି। ମୋ ରଥ ଅଣଲେଉଟା ରୁକୁଣା ରଥ, ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, ଏତିକି ମାଗୁଛି। ତୁମ ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେବ, ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେଉ। ତୁମ ପଦ ଯୁଗଳରେ ସର୍ବଦା ଏ ମନ ପକ୍ଷୀ ତୁମ ନାମ ଗାଉଥାଉ। ତୁମ ପଦ ଯୁଗଳରେ ସର୍ବଦା ଏ ମନ ପକ୍ଷୀ ତୁମ ନାମ ଗାଉଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଣିଷ ଆଜି ପଥହରା। ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ନୀତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ। ହଜି ଯାଉଛି ଆଦର୍ଶବୋଧ। ସତେ ଯେପରି ସେ ନର୍କଗାମୀ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ନର୍କ ପଥରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆମ ସହ ରଫଖାତାର ଆଜିର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜିର ଜନଜୀବନ ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଧର୍ମ, ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବଧର୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା ଏବଂ କ୍ଷମା। ଆମେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶ କିଛି ବିଚାର କଲାବେଳେ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସତ୍ୟ 12 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଅମିଥ୍ୟା ବଚନಂ ସତ୍ୟಂ ସ୍ୱୀକାର ପ୍ରତିପାଳନମ୍ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଗୁରୁ ସେବା ଦୃଢ଼ଂ ଚୈବ ବ୍ରତଂ କୃତ୍ ଆସ୍ତିକଂ ସାଧୁ ସଂଗଶ୍ଚ ଇତ୍ୟୁଃ ମାତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କର ଶୁଚିତ୍ୱଂ ବିବିଧଂ ଚୈବ ହ୍ରୀର ସଞ୍ଚୟ ଏବ ଚ। ଏ ବି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଉପନିଷଦର। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ 12ଟି ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ଗଭୀର ରୂପ ରହିଛି। ଯେମିତି ମହୋଦଧି ସୁଗଭୀର, ଯେଭଳି ନୀଳିମା ଆକାଶ ସୁଗଭୀର, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଗଭୀର, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ।
ସେଭଳି ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଜଗତ ମିଥ୍ୟା କି? ଦ୍ୱୈତବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଜଗତକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ସତ୍ୟ। ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା 12 ପ୍ରକାର। ଅମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଅମିଥ୍ୟା। ଅମିଥ୍ୟା ହେଉଛି ବଚନମ୍ ସତ୍ୟମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ରଫ୍ ଖାତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରସ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଶୁଣିଲେ ଗପ, କବିତା, ଆଲୋଚନା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରଫ୍ ଖାତାର 100ତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆମ ରଫ୍ ଖାତା ସଞ୍ଜ ନଇଲା ପରର ଫର୍ଦ୍ଦରେ। ଭୁଲିବେନି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।